सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Subject Science and Technology, Class 9th, Chapter number 9, Environmental Management. Today we study in this chapter Weather and Climate and Meteorology. Can you recall how does the atmosphere affect our daily life? The climate surrounding us has great impact on our life, our diet, clothing, festivals, health, lifestyle, etc. All are related to the climatic conditions around us. Question number 2. Forecast about which weather related factors are given during the news bulletins on Doordarshan and Akashvani. All the media gives forecast about weather. The values of regional humidity and temperature are declared daily along with the forecast for the rains. If it is raining, the measurements of rainfall are also given. If cyclone, storm or heavy downpour is likely, the citizens are given information about it and warnings have been issued to all. Now we study weather and climate. Atmospheric conditions at a specific time at a particular place are referred to as weather. Atmospheric conditions depend upon a variety of factors, means हवामान. म्हणजेच एखाद्या ठिकाणी ठराविक वेळेला असलेल्या वातावरणाच्या स्थितीला हवामान असे म्हणतात. वातावरणाची ही स्थिती हवामानाच्या विविध घटकावर अवलंबून असते. हवामानाची स्थिती ठरवण्यासाठी अनेक घटक कारणीभूत असतात. We frequently express our opinion about the weather by making statements like today it is too cold or it is very hot today. म्हणजे आपण बरेचदा आज खूप गारठ आहे किंवा आज खूप गरम वाटते आहे अशा वाक्यामधून आपल्या ठिकाणी असलेल्या हवामानाविषयी आपले मत व्यक्त करीत असतो. वेदर डिपेंड्स अपॉन द प्रिव्हेलिंग कंडिशन्स ऑफ द एअर. The climate of a particular region is the average of daily readings of various weather-related parameters recorded for several years. Hence, climate is the long-term predominant conditions of the atmosphere. हवामान हे हवेच्या त्या वेळच्या स्थितीवर अवलंबून असते. एखाद्या प्रदेशातील हवामानाच्या विविध घटकांच्या दैनिक स्थितीचे वर्षानुवर्षे निरीक्षण करणे व मोजमाप करून विशिष्ट कालावधीतील काढलेली सरासरी म्हणजेच त्या प्रदेशाचे हवामान असते. वातावरणाच्या दीर्घकालीन स्थायी स्थितीला सुद्धा आपण हवामान म्हणत असतो. वेदर रिलेटेड अँड क्लायमॅटिक फॅक्टर्स. नंबर 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. नंबर 2 सनलाईट. नंबर 3 क्लाउड्स. नंबर 4 ह्युमिडिटी. नंबर 5 रेनफॉल अँड नंबर 6 विजिबिलिटी अँड लास्ट टेम्परेचर. इन दिस वे weather means short-term conditions of the atmosphere. Climate is the average daily weather for an extended period of time at a certain location, and atmosphere is air surrounding us. Change in weather. हवामानातील बदल. Climate does not change continuously. Climate is that which remains constant in a region for a long duration. Thus, we see that weather is related to a specific location at specific time, whereas climate is related to a longer duration and longer area. Changes in the weather may occur for short periods of time, whereas changes in the climate takes place slowly over a much long duration. म्हणजेच हवामान हे सतत बदलत नाही, ते एका प्रदेशात दीर्घकाळासाठी सारखेच असते. यावरून असे लक्षात येते की हवेचा संबंध निश्चित ठिकाणाशी व निश्चित वेळेशी असतो, तर हवामानाचा संबंध मात्र मोठ्या प्रदेशाशी आणि मोठ्या कालावधीसाठी असतो. हवेत होणारे बदल हे अल्पकाळासाठी असतात, तर हवामानातील बदल होण्यासाठी प्रदीर्घ असा काळ लागतो. क्लायमेट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन आवर डे टू डे लाईफ. इट इन्फ्लुएन्सेस आवर बेसिक नीड्स लाईक फूड, clothing and shelter as well as our occupations. Climate is especially important for an agrarian country like India. Various climatic factors like direction and speed of wind,
temperature, atmospheric pressure, etc. are considered during construction of runway, seaport, huge bridges and skyscrapers. हवामान आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असते. आपल्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत जसे की अन्न, वस्त्र, निवारा ह्या किंवा यासोबतच आपला व्यवसाय यावर सुद्धा हवामानाचा परिणाम होत असतो. भारतासारख्या शेतीप्रधान देशासाठी तर हवामानाचे महत्त्व हे अनन्यसाधारण आहे. विमानासाठी धावपट्ट्या बनवणे, बंदर निर्मिती करणे, मोठमोठे पूल उभारणे आणि अतिउंच इमारती बांधणे इत्यादी योजनांमध्ये हवामानाच्या विविध घटकांचा विचार केला जातो. जसे वाऱ्याची दिशा आणि वाऱ्याची गती, तापमान व हवेचा दाब इत्यादी बाबींचा विचार केला जातो. विच फॅक्टर्स आर अफेक्टेड फेवरेबली और अनफेवरेबली बाय क्लायमेट, व्हॉट मस्ट वी डू टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट. म्हणजे हवामानाचा कोणकोणत्या घटकावर अनुकूल किंवा प्रतिकूल परिणाम होतो, हा परिणाम कमी करण्यासाठी आपणास काय करावे लागेल. थिंक अँड डिस्कस. ह्युमन प्रोग्रेस इज रिलेटेड टू अ कंडक्टिव्ह क्लायमेट अँड जिओग्राफी. म्हणजेच मानवाची प्रगती हवामान व भौगोलिक अनुकूलतेशी निगडीत असते. ह्युमन बीइंग्स हॅव डिझाइन्ड अ टाइम शेड्यूल फॉर देअर लाईव्ज बेस्ड अपॉन सेंचुरीज ऑफ क्लायमॅटिक एक्सपिरियन्सेस. म्हणजे शतकानुशतकांच्या हवामानाच्या अनुभवाच्या आधारेच मानवाने आपल्या जीवनाचे वेळापत्रक तयार केलेले आहे. सायंटिस्ट फाइंड इट नेसेसरी टू स्टडी क्लायमेट इन व्ह्यू ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन. म्हणजे हवामानाचा शेतीच्या उत्पादनावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन हवामानाचा अभ्यास करणे शास्त्रज्ञांना आवश्यक वाटले. ऑलवेज रिमेंबर अ स्पेशल डे 23rd March is observed as World Meteorological Day. Collect information about meteorology and prepare charts to create awareness about it. म्हणजेच 23 मार्च हा दिवस जागतिक हवामानशास्त्र दिन म्हणून साजरा केला जातो. हवामानशास्त्र संदर्भात माहिती घेऊन त्या आधारे आपणास जाणीव जागृती करावयाची आहे. इम्पॉर्टन्स ऑफ वेदर इन द लिव्हिंग वर्ल्ड. म्हणजेच हवामानाचे सजीव सृष्टीमधील महत्त्व. नंबर 1, डेली वेदर एज ऑल्सो लॉंग टर्म क्लायमॅटिक कंडिशन इन्फ्लुएन्स ह्युमन लाईफस्टाईल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. लँड, वॉटर बॉडीज, प्लांट्स अँड ॲनिमल collectively form the natural environment on earth. This environment is responsible for the development of organism. म्हणजेच दैनंदिन आणि दीर्घकालीन हवेचा व हवामानाचा मानवी जीवन पद्धतीवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पडत असतो. जसे की भूपृष्ठ, जलाशय, वनस्पती, प्राणी हे सर्व मिळून पृथ्वीवर नैसर्गिक पर्यावरण तयार होते. हे पर्यावरण सजीवाच्या विकासास कारणीभूत ठरत असते. नंबर 2, द क्लायमेट ऑफ अ पर्टिक्युलर रिजन हेल्प्स टू डिटरमाइन द डाएट, क्लॉथिंग, हाऊसिंग, ऑक्युपेशन्स अँड लाईफस्टाईल ऑफ द पीपल ऑफ दॅट रिजन. फॉर एक्झाम्पल, द कॅरेक्टरिस्टिक्स लाईफस्टाईल ऑफ काश्मीरी अँड राजस्थानी पीपल. म्हणजेच एखाद्या प्रदेशातील लोकांचा आहार, पोशाख, घरे, व्यवसाय व जीवनाची पद्धती निवडण्यास त्या प्रदेशातील हवामानच कारणीभूत ठरत असते. उदाहरणार्थ काश्मीरी आणि राजस्थानमधील लोकांचं वैशिष्ट्यपूर्ण राहणीमान. नंबर 3, सलायनिटी ऑफ मराईन वॉटर, फॉर्मेशन ऑफ ओशियनिक करंट्स, वॉटर सायकल एक्सेट्रा आर ऑल रिलेटेड टू व्हेरियस वेदर अँड क्लायमॅटिक फॅक्टर्स. म्हणजे सागर जलाची क्षारता, सागर प्रवाहाची निर्मिती व जलचक्राची निर्मिती या सर्व बाबी हवा आणि हवामानाच्या विविध घटकांशी संबंधित आहेत. नंबर 4, व्हेरियस क्लायमॅटिक फॅक्टर्स ब्रिंग अबाउट द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन द अर्थ्स क्रस्ट. म्हणजे भूपृष्ठाच्या आच्छादनातील खडक विदारणाचे कार्य हवामानातील विविध घटक करत असतात. नंबर 5, क्लायमेट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एनरिचमेंट ऑफ सॉईल. म्हणजे मातीच्या निर्मितीत आणि विकासात हवामानाचे अत्यंत महत्त्व आहे. नंबर 6, मायक्रोब्स इन द सॉईल प्ले ॲन इम्पॉर्टंट रोल इन इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गॅनिक मटेरियल्स. दिस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन व्हेरियस क्लायमॅटिक फॅक्टर्स. मातीत असणाऱ्या जीवाणूंचा सेंद्रिय द्रव्यांच्या निर्मितीत महत्त्वाचा वाटा असतो.
ही प्रक्रिया हवामानातील विविध घटकावर अवलंबून असते. Thus, it is very clear that the study of meteorology is very important from the view point of human life. While ascertaining the climate of a particular region, a review of earlier studies of various aspects of climate is very important. Most countries in the world have established meteorology departments for making and recording such observations. These departments have observatories which are equipped with modern instrument and technology. म्हणजे एखाद्या ठिकाणचे हवामान ठरवित असताना पूर्वी अभ्यासलेल्या हवामानाच्या विविध घटकांचा अभ्यास करावा लागतो, त्यांचे निरीक्षण करून नोंद ठेवावी लागते. जगातील जवळपास सर्वच देशांनी हवामान खाते स्थापन केले असून त्यांच्याकडे वेधशाळा असतात. या वेधशाळा आधुनिक यंत्रसामुग्री आणि उपकरणांनी सुसज्ज केलेल्या आहेत. If present climatic conditions are analyzed with reference to the past climatic conditions, we can predict climatic changes of the future. However, as climate is the net result of a complex mixture of various atmospheric factors, forecasting it is very complicated and difficult. Forecasting is easy for places where climatic changes are slow and of a limited nature. However, where climatic changes are complex, interdependent and rapid, making forecast is very difficult. म्हणजे वर्तमानकालीन हवामानाच्या स्थितीचे गतकालीन हवामानाच्या संदर्भात विश्लेषण केल्यास भविष्यातील बदलांचा आपणास अंदाज करता येतो. पण हवामान म्हणजे वातावरणाच्या विविध घटकांचे संमिश्र स्वरूप असल्यामुळे त्याबाबत अंदाज करणे फारच गुंतागुंतीचे असते. एखाद्या ठिकाणचे हवामान सावकाश किंवा मर्यादित स्वरूपात बदलत असेल तर तेथील बदलांचा अंदाज करणे सोपे असते. पण ज्या ठिकाणी हवामानात होणारे बदल अत्यंत गुंतागुंतीचे व परस्परावलंबी असतात आणि ते वेगाने घडत असतील तर त्यांच्यातील बदलाचा अंदाज करणे मात्र आपणास खूप कठीण जाते. मेटेरॉलॉजी मीन्स हवामानशास्त्र, द सायन्स दॅट स्टडीज the interrelationship between the various components of air, natural cycles, geographical moments of the earth and climate are known as meteorology. हवेतील विविध घटक, निसर्गचक्रे, पृथ्वीच्या भौगोलिक हालचाली व हवामान या सर्वांच्या परस्पर संबंधांचा अभ्यास व विश्लेषण करणारे शास्त्र म्हणजे हवामानशास्त्र होय. मेट्रोलॉजी इन्क्लूड्स द स्टडी ऑफ स्टॉर्म्स, क्लाउड्स, rainfall, thunder, lightning, etc. Depending upon the study of such factors, weather forecasts are made. They are useful to common people, farmers, fisheries, aviation services, water transport and various other organizations. यात हवामानविषयक वादळे, ढग, पर्जन्यवृष्टी, मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट या व अशा अनेक घटकांचा अभ्यास केला जातो. यावरून भविष्यातील हवामानाबद्दल अंदाज व्यक्त केले जातात. याचा उपयोग सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, मासेमारी करणारे, विमानसेवा, जलवाहतूक आणि अशा विविध संस्थांना होत असतो. इन्स्टिट्यूट्स ऑफ वर्क. द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनायझेशन वॉज एस्टॅब्लिश्ड बाय द युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन ऑन 23 March 1950. This organization plays an important role in food security, water management, transportation, and communication. With the help of various search engines on the internet, search for links giving information about the following institutes and prepare a report based upon the information obtained. World Meteorological Organization means WMO, Indian Institute of Tropical Meteorology means IITM, National Oceanographic and Atmospheric Administration means NOAA. Indian Meteorological Department. The India Meteorological Department was founded by the British in 1875 at Shimla. Its head office is at Pune and its regional offices are at Mumbai, Kolkata, Chennai, Nagpur and Delhi. Maps are prepared
every day which indicate the daily predictions about the weather. Such maps are prepared and published twice in every 24 hours. In this institute, research goes on continuously on various aspects like instrument for climatic readings, predictions about climate made using radar, predictions about climate related to seismology, predictions regarding rainfall by satellites and air pollution. भारतीय हवामान खात्याची स्थापना 1875मध्ये ब्रिटिशांनी सिमला येथे केली. त्याचे मुख्य कार्यालय पुणे येथे असून मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपूर व दिल्ली येथे त्यांची प्रादेशिक कार्यालये आहेत. दर दिवशी हवेची स्थिती कशी राहील हे दर्शवणारे नकाशे तयार केले जातात. 24 तासातून 2 वेळा असे नकाशे तयार करून प्रसिद्धीस देतात. येथे हवामानासाठी लागणारी उपकरणे, रडारच्या सहाय्याने हवामानासंबंधी व्यक्त केलेले अंदाज, भूकंपमापनाशी निगडीत हवामानाचे अंदाज, पर्जन्य संदर्भातील अंदाजासाठी उपग्रहाच्या मदतीने हवामानाचे अंदाज, हवा प्रदूषण इत्यादी विषयावर सातत्याने संशोधन केले जाते. द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोव्हाइड्स important information regarding weather and climatic conditions to other departments like aviation, shipping, agriculture, irrigation, marine oil exploration and production. Predictions regarding climates like dust storm, sandstorm, heavy rainfall, hot and cold waves, tsunamis, etc. are communicated to various departments, all types of mass communication media and all citizens. For this purpose, India has launched several satellites equipped with high-class technology. Observatories at several locations are doing excellent work in the analysis of the information received from these satellites. भारतीय हवामान खात्यातर्फे विमान उड्डाण खाते, नौकानयन खाते, शेती, पाटबंधारे, समुद्रातील तेल संशोधन व उत्पादन करणाऱ्या संस्था यांचा समावेश होतो. धुळीची वादळे, वाळूची वादळे, मुसळधार पाऊस, उष्णतेचे आणि थंडीच्या लाटा, सुनामी इत्यादी संकटांची पूर्वसूचना विविध खात्याबरोबरच सर्व प्रसिद्धी माध्यमे व नागरिकापर्यंत पोहोचवली जातात. यासाठी उच्च तंत्रज्ञानाने सज्ज असे अनेक उपग्रह भारताने अवकाशात सोडले आहेत. यांच्यामार्फत मिळालेल्या माहितीचे पृथक्करण किंवा विश्लेषण करण्यासाठी भारतात अनेक ठिकाणच्या वेधशाळा उत्तम दर्जाचे काम करत आहेत. मान्सून मॉडेल अँड क्लायमॅटिक प्रेडिक्शन्स म्हणजे मान्सून प्रारूप व हवामानाचा अंदाज. द ट्रॅडिशन ऑफ फोरकास्टिंग द मान्सून सीझन इन इंडिया इज ओल्डर दॅन 100 years. आफ्टर द फेमाइन ऑफ 1877, H.F. Blandford, the founder of IMD, had made such predictions for the first time, taking the snowfall in the Himalayas as a parameter for this prediction. In this decade of the 1930s, the director of IMD, Sir Gilbert Walker, had underlined the relationship between various worldwide climatic factors and the Indian monsoons, and based on available observations and previous recording related to this relationship, he put forth a hypothesis regarding the nature of the monsoon. With the initiative of Dr. Vasantrao Gowarikar, in the decade of the 1990s, a monsoon model based upon 16 worldwide climatic parameters was developed. This model was in use from 1919 to 2002. म्हणजेच भारतातील मान्सून संबंधी हंगामातील अंदाज वर्तवण्याची परंपरा ही 100 वर्षापेक्षा जुनी आहे. सन 1877मध्ये पडलेल्या दुष्काळानंतर IMDचे संस्थापक H.F. ब्लेनफोर्ड यांनी 1884मध्ये हिमालयातील बर्फवृष्टी हा घटक गृहीत धरून सर्वप्रथम असा अंदाज वर्तवला होता. 1930च्या दशकात IMDचे तत्कालीन संचालक सर गिल्बर्ट वॉकर यांनी जगभरातील विविध हवामानशास्त्रीय घटक व तेथील मान्सूनचा संबंध अधोरेखित करून
त्यांच्या उपलब्ध निरीक्षणांच्या आणि पूर्वीच्या नोंदींच्या आधारे येणारा मान्सून कसा असेल याचे गृहीतक मांडले. 1990च्या दशकात डॉक्टर वसंतराव गोवारीकर यांच्या पुढाकाराने जगभरातील हवामानाशी संबंधित 16 घटकावर आधारित मान्सूनचे प्रारूप बनवण्यात आले. 1990 ते 2002 पर्यंत हे प्रारूप वापरले जात होते. नाऊ वी स्टडी मॅथमॅटिकल मॉडेल ऑफ मान्सून. फोरकास्ट आर मेड with the help of mathematical models which take into account estimates of current weather related events and ongoing physical interaction between them. संख्यात्मक प्रारूप किंवा ह्यालाच गणितीय मॉडेल असे सुद्धा म्हणतात. हवामानातील चालू घडामोडी आणि त्यांच्यामध्ये सुरू असणाऱ्या भौतिक प्रक्रियांचा अंदाज घेऊन संख्यात्मक प्रारूपाद्वारे अंदाज वर्तवण्यात येतो. डाटा अबाउट करंट क्लायमॅटिक पॅरामीटर्स इज मॅथमॅटिकली ॲनालाइज्ड विथ द हेल्प ऑफ द परम सुपरकॉम्प्युटर. व्हेरियस मॅथमॅटिकल मॉडेल्स बेस्ड अपॉन डेली जिओग्राफिक इव्हेंट्स आर डेव्हलप्ड बाय सुपरकॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी. म्हणजेच हवामानाची चालू निरीक्षणे वापरून परम संगणकाच्या साहाय्याने गणितीय प्रक्रिया केल्या जातात व गणितीय प्रकारात मोडणारी प्रारूपे दैनंदिन भौगोलिक घडामोडीवर आधारित महासंगणकीय तंत्रज्ञानाने मांडली जातात. नंबर 2 होलिस्टिक मॉडेल म्हणजेच समुचित प्रारूप. इन दिस मॉडेल प्रेडिक्शन्स आर बेस्ड अपॉन दोज पॅरामीटर्स used in other models which have the greatest effect on the monsoon. Nowadays, predictions declared by IMD are the collective outcome of various models. This is called as holistic model. म्हणजेच अनेक प्रारूपामध्ये वापरण्यात आलेल्या ज्या घटकांचा मान्सूनवर जास्त प्रभाव आहे अशा घटकांना गृहीत धरून एकत्रित अंदाज वर्तवण्यात येतो. सध्या IMD तर्फे दिला जाणारा अंदाज अशाच प्रकारे अनेक प्रारूपांचे एकत्रित फलित आहे. यालाच आपण समुचित प्रारूप असे म्हणतो. नंबर 3 स्टॅटिस्टिकल मॉडेल म्हणजेच सांख्यिकी प्रारूप. इन दिस मॉडेल करंट क्लायमॅटिक ऑब्झर्वेशन्स इन अ रिजन आर कम्पेअर्ड विथ अर्लियर पॅरामीटर्स सच एज ओशियनिक टेम्परेचर, atmospheric pressure and the nature of the monsoon rainfall of several years. This data is comparatively analyzed by statistical methods and predictions are made about the monsoon in the present condition. म्हणजेच भूतकाळात विविध प्रदेशातील समुद्राचे तापमान, वातावरणाचा दाब आणि त्या वर्षीचा मान्सून कसा होता यांचा एकत्रित अभ्यास करून त्या तुलनेत सध्या त्या प्रदेशातील हवामानाच्या नोंदी कशा आहेत याला अनुसरूनच सद्यस्थितीतील मान्सून कसा असेल याचा अंदाज बांधला जातो. प्रेझेंटली न्यू मॉडेल्स आर बीइंग डेव्हलप्ड ॲट द IITM. वर्क इज इन प्रोग्रेस ॲट 2 levels, namely designing a new model and developing new technology. The main focus is on development of the radar system and satellite technology. सध्या IITM तर्फे नवीन प्रारूपे तयार केली जात आहेत. सध्याची प्रारूपे अधिक उपयुक्त बनवणे व काही नवीन प्रारूपे आणि तंत्रज्ञान विकसित करणे अशा दोन्हीही टप्प्यावर हे काम सुरू आहे. यासाठी रडार यंत्रणा, उपग्रह तंत्रज्ञान यांच्या विकासावरही भर दिला जात आहे. ऑलवेज रिमेंबर, एनी मेट्रोलॉजिकल मॉडेल डिपेंड्स अपॉन द इंटररिलेशनशिप बिटवीन parameters used in the model and the results expected from it. However, as these interrelationships with reference to the ocean and atmosphere are never constant, meteorological models need to be changed continually. म्हणजेच कोणतेही हवामानशास्त्रीय प्रारूप हे त्यात वापरण्यात येणारे घटक आणि मॉडेल्समधून आपल्याला अपेक्षित असणाऱ्या परिणामांच्या परस्पर संबंधावर अवलंबून असते. मात्र समुद्र आणि वातावरणात हे परस्पर संबंध कायम एकसारखे राहत नसल्यामुळे हवामानशास्त्रीय प्रारूपात
त्यानुरूप सतत बदल करावे लागतात.